ਵੈਲਕਮ 8th ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਸਮ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अपना जिहड़ा पेपर है उहदे फस्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो राजे, ये इंग्लिश मीडियम दे विच पेपर है, मैं नाल नाल तुहानूं पंजाबी दसदी रहांगी। द ग्राफ शोज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हू लाइक डिफरेंट फ्रूट्स एप्पल बनाना ग्रेप्स मैंगो एंड ऑरेंज। तो बेटा एक पाई चार्ट बनिया होया है, इहदे विच तुहानूं अलग अलग तरह के फ्रूट्स दस्से होए हैं, किन्ना हिस्सा किन्ने फ्रूट्स जिहड़े स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज़ नोट करैक्ट, कहते हेठां लिखियां विचों किहड़ी जिहड़ी आ सही नहीं है। लीस्ट लाइकड फ्रूट इज़ ऑरेंज, पहले का मतलब है कि सब तो घट पसंद किया जाने वाला जिहड़ा फ्रूट है वो ऑरेंज है। तो हुण ध्यान नाल देखो, एप्पल का हिस्सा, बनाने का, ग्रेप्स, मैंगो सारे वड्डे ने किहदे नालों? ऑरेंज नालों। तो ये गल तो होगी जी सही। ठीक है। दूजा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू लाइक मैंगो एंड ग्रेप्स, हुण मैंगो ते ग्रेप्स आ वाला एरिए की गल हो रही है, इस एरिया की। तो मैंगो और ग्रेप्स कहते जिहड़े लाइक करते हैं वो लैस ने, घट ने किहदे नालों? हाफ ऑफ द टोटल, कुल दे हाफ नालों। हुण राजे जे आपां इत्थों हाफ बनाउणा चाहिए या इस लाइन तो ही हाफ बनाउणा चाहिए तो वो इदां बनूगा। तो जिहड़ा अपना एरिया मैंगो ते ग्रेप्स वाला वो छोटा रह रहा है, तो इट मीनस ये सैकेंड ऑप्शन भी सही है। ठीक है। हुण आपां तीसरी ऑप्शन ते आने आ। तीसरी ऑप्शन चो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू लाइक एप्पल एंड बनाना। हुण एप्पल ते बनाना वाला जिहड़ा एरिया है उन्होंने अपने दिमाग दे विच रखो, इन्ने एरिए की गल हो रही है, एप्पल एंड बनाना। हाफ ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ये भी है हाफ कह रहे हैं। देखो जी, इत्थों आपां लाइन ड्रॉ करांगे तो हाफ तो इत्थे जाके होएगा। इन्हें कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू लाइक एप्पल एंड बनाना आर हाफ, तो यदा मतलब यही गलत है। ठीक है। तो अपना किहड़ा ऑप्शन सही आ जाऊगा? फस्ट का थर्ड ऑप्शन। इत्थे आपां क्रॉस नहीं लगावांगे, टिक लगावांगे भी ये ऑप्शन जिहड़ी है वो अपना आंसर है, यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आपां चौथी ऑप्शन भी देख लैंदे आ। उन्हें कहा मैंगो इज़ द मोस्ट लाइकड फ्रूट, मैंगो जिहड़ा सब तो ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है। देखो एप्पल बनाना ते ग्रेप्स छोटे ने सारे खाने, ऑरेंज तो है ही सब तो छोटा है, तो मैंगो वाला जिहड़ा एरिया है वो सब तो वड्डा दिखाई दे रहा है। यस, ये मोस्ट लाइकड फ्रूट है। ठीक है बेटा जी, तो आपां नूं इहदा आंसर मिल गया थर्ड। ओके, चलो हुण आपां सैकेंड क्वेश्चन करते हैं। ये एक सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इन्हें कहा 2/5, ये है 3/7 प्लस 4/5, यदी वैल्यू फाइंड करनी है। तो राजे देखो ब्रैकेट के अंदर जो है आप बटरफ्लाई मैथड लगावांगे तो प्लस कर लाँगे। 5 तीए 15 प्लस 7 चौका 28, ओवर दे विच आऊगा 7 5 35, 2/5 गुणा 15 ते 28 जोड़ांगे राजे 8 5 13 हासल 1 2 ते 3 4, ओवर आ गया अपने को 35। हुण कुछ भी कट नहीं रहा तो अपना आंसर आऊगा न्यूमीरेटर नूं न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई करके ते डिनोमीनेटर नूं डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई करके। अंश नूं अंश नाल गुणा करन ते अपने कोल बन जांदा जी 86, ते 35 नूं 5 नाल गुणा करनी है, 5 5 25 हासल 2 15 ते 2 17। तो देखो बेटा ये किहड़ी ऑप्शन दे विच लिखिया होया 86/175, ये हैगा जी अपनी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पहले दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। हुण तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन चो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रजेंट द फैक्टर्स ऑफ ए परफेक्ट क्यूब नंबर। कहते हेठां लिखिया विचों किहड़ा वो ऑप्शन है जिहड़ा पूर्ण घण नहीं हैगा। तो पूर्ण घण का तरीका बेटा की सिखाया होया? ट्रिपलैट्स बनाओ, त्रिगुट बनाओ, जिहदे च नहीं बनणगे आपां नूं टिक कर दांगे। देखो इहदे च 2 का त्रिगुट बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, ये तो पूर्ण घण हैगा। 4 का बन रहा, 4 का तो 5 का, ये भी पूर्ण घण हैगा। 6 6 3 ते 1 3 बेटा वाधू बच गया, तो इस करके यही ऑप्शन है जिहड़ी परफेक्ट क्यूब नंबर नूं रिप्रजेंट नहीं कर रही।
ठीक है राजे, समझ आ गया वाला क्वेश्चन भी। हुण फोर्थ क्वेश्चन, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 1331 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ लॉन्ग इज़ ईच साइड ऑफ दिस बॉक्स। तो राजे आपां नूं वॉल्यूम देता किहदा, क्यूब का। हुण जे आपां देखीए क्यूब का वॉल्यूम की हुंदा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब उहदे साइड का क्यूब या आपां एज का क्यूब भी कह सकते हैं, किनारे की घात 3। तो यह तो आपां नूं दिता होया, किन्ना दिता होया जी 1331। तो इधर हैगा अपने कोले साइड क्यूब। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1331 ਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਘਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 1331 ਕਿਹਦਾ ਘਣ ਹੈਗਾ, 11 ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। देखो हुण तक आप 4 क्वेश्चन किए ने तो चारां दी ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, समझ आ गया तुहानूं क्यूब वाला। तो आप बेटा हुण इस तो अगले सम ते चलते हैं। नैक्सट सम पढ़न तो पहला मैं 1 मिनट स्क्रीन नूं क्लीयर करा ताकि तुहानूं ईजीली सारा कुछ समझ आ सके। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ अवतार's फादर, अवतार दे डैडी दी, पिता दी जिहड़ी उम्र है 4 ईयरस लैस दैन 3 टाइम्स अवतार's एज। तो जी अवतार की एज है बेटा वो 3 गुणे तो 4 साल घट है। तो अवतार की एज उन्होंने कितनी देती आपां नूं, एक्स ईयरस। तो अवतार's एज कितनी है, एक्स ईयरस। तो वो फादर की एज कितनी होगी, तो कहते ये 3 टाइम्स नालों, 3 टाइम्स मतलब 3 नाल गुणा कर लिया, 4 लैस है यानी कि 4 आपां घटाता। तो फादर की एज हैगी है 3x - 4। किहड़ी ऑप्शन दे विच आपां नूं ये आंसर दिख रहे हैं, फस्ट ऑप्शन दे विच। ठीक है जी, ये सम क्लीयर हो गया। हुण आ गया आपां नैक्सट सम ते, विच ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। कहंदे इन्हां दे विचों किहड़ा ओह नंबर है जिहड़ा 6 नाल डिवाइड हुंदा है। तो 6 नाल डिवाइड होने लई बेटा रूल की है, उन्होंने 2 नाल भी डिवाइड होना पऊगा, उन्होंने 3 नाल भी डिवाइड होना पऊगा, डिविजिबल होना पऊगा। तो पहला देखो सैकेंड ऑप्शन, वो पिछला जोड़ा अंक है आपां नूं दिख रहा है 5। तो ये तो या 2 ते भी नहीं जाऊगा। ठीक है, तो 2 ते नहीं जा रहा तो फिर आप 6 ते भी नहीं कह सकते कि यह अखर डिविजिबल होऊगा। हुण जिहड़ा थर्ड है वो पिछे हैगा जी 9, 2 ते ये भी नहीं जा रहा क्योंकि यदा जिहड़ा यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वह 9 है, इस करके यह 2 नाल डिविजिबल भाजयोग नहीं हैगा। जिहड़ी चौथी ऑप्शन है बेटे वो भी 2 ते नहीं जा रही क्योंकि वह भी यूनिट डिजिट कितना 1 है। हुण अपने को फाइनली किहड़ी ऑप्शन बची है, पहली 3390। तो हुण इहनूं देखो 2 ते तां इह जानी ही जानी है। ठीक है, क्यों, इहदा जिहड़ा यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो यह 2 ते डिवाइड होऊगी। 3 ते डिवाइड होने लई आपां नूं इहदे डिजिट्स नूं जोड़ना पऊगा। 3 + 3 + 9 + 0, 3 3 6, 6 ते 9 हो गए जी 15। तो 15 3 ते डिविजिबल हुंदा है, तुसीं कहोगे यस हुंदा है। तो यही वो नंबर है बेटा जिहड़ा 2 ते भी जा रहा है और 3 ते भी जा रहा है, 3 ते भी डिवाइड हो रहा है, 2 ते भी डिवाइड हो रहा है। इट मीनस ये 6 ते डिवाइड होऊगा। तो आपां नूं अपनी ऑप्शन मिल गई कि किहड़ी ऑप्शन सही है। हाँ जी, किहड़ी ऑप्शन सही है, फस्ट ऑप्शन 3390। क्लीयर है जी। हुण अगला क्वेश्चन देखो, 0.6 इज़ द रेसीप्रोकल ऑफ, उन्हें क्या 0.6 है जिहड़ा इन्हां सारियां ऑप्शनां दे विच्चों किहदा उल्टा है। तो 0.6 नूं बेटा आपां पॉइंट हटा के की लिख सकते हैं, 6/10 घटावांगे तो यह आ जाऊगा 3/5। तो जे आपां इहदा रेसीप्रोकल लिखते हैं, इसका उल्टा लिखते हैं, ठीक है, तो वह हो जाऊगा 5/3, 5/3। तो इनू हुण इत्थे कोई ऑप्शन दे विच सीधा नहीं लिखिया होया, मिक्सड नंबर बनाया होया, मिश्रित नंबर बनाया होया। तो आपां भी बना देंगे बेटा जिहड़ा यह आंसर आऊगा 1 सही 2/3। ठीक है जी, किहड़ी ऑप्शन दे विच यह दिख रहे हैं आपां नूं, तीजी ऑप्शन दे विच। ठीक है जी, तो किहड़ी ऑप्शन आ जूगी इहदा आंसर 1 सही 2/3, तीसरी ऑप्शन। ठीक है जी, तो 7वें का भी तीसरा आंसर ही आया। 8वां क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन प्रॉपर फ्रैक्शंस इज़ ऑलवेज
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ। ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 1/2 ਸੋਚ ਲਈ ਤੇ 1/3 ਸੋਚ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 1/6। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਥ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਨਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਲੈਸ ਛੋਟੀ ਆਊਗੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੋਪਰ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1/2 ਤੇ 1/6 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕ੍ਰੋਸ, ਇੱਧਰ 6 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 6। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ 1/2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1/3 ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਧਰੋਂ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ, 6 ਏਕਮ 6, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 3, ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ 6। ਇਟ ਮੀਨਸ 1/3 ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਬੋਥ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗੀ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੇਜ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਰੀਨਾ ਹੈਜ਼ 8/11 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਰੀਬਨ, ਸ਼ੀ ਕੱਟਸ ਇਟ ਇਨ ਸਮਾਲਰ ਪੀਸਿਸ ਆਫ 2/11 ਮੀਟਰ ਈਚ। ਰੀਨਾ ਕੋਲ ਬੇਟੇ 8/11 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਬਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2/11 ਮੀਟਰ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਮਾਲਰ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਦਿਸ ਰੀਬਨ ਵਿਲ ਸ਼ੀ ਹੈਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੀਬਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ 8/11 ਨੂੰ 2/11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 4। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, 11 ਨਾਲ 11 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 8 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਗਏ ਉਸਦੇ 4 ਪਾਰਟਸ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ 10ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ A/B + C/D ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ABCD ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਬਸ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ C/D ਹੈ ਉਹ A/B ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ A/B ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਊਗੀ। ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਐਡੀਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਜੋੜ ਕੇ 0 ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ 10th ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੁੜਾਤਮਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2 1 y ਤੇ 5। ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ 11 ਦੀ, ਮਤਲਬ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ y ਇਜ਼ ਏ ਡਿਜਿਟ, ਤੇ y ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭੋ y ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 11 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਬਚਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਂਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਸਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਾਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਦੂਸਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਡਾਟ ਲਗਾ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਾਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਡ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਡਾਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਜੋੜਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ 6 ਜੋੜ ਆਇਆ,
1 2 + y ਜੋੜ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 2 + y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ y - 4। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 0। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 0 - 4 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ -4 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -3 ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 4 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 0। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਂਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਸਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 0 ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜੇ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 0 ਬਣਾਤਾ ਉਹ 4 ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 11 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਏ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋਆਂ 2 ਪਾਈਆਂ ਉਰੇ ਸਿਰਫ। ਆਪਾਂ ਘਣਮੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਘਣ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋਆਂ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜਾਂ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਫਿਰ 4 ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 6 ਜਾਂ 9 ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਟਰੂ ਹੈ? ਮੋਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੌਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿੱਕ ਲਗਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਤੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤੇ, ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਬਚੇ 2। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਬਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਬਟੇ 2 ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ 5 ਹੈ ਬੇਟਾ, 3 ਤੇ 2 5 ਬਟੇ 2, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ 2.5 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ 2.5 ਜਾਂ 2.5 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਧਿਕਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੀ ਵਿਚਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਏ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਵੁੱਡ ਦਾ ਨੰਬਰਸ obtained ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 908 ਚੋਂ 809। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 756 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ 657। ਘਟਾਓ ਜੀ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 9। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਹਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ 16 ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸਲ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ 14 ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। 14 ਚੋਂ 5 ਜਾਣਗੇ ਜੀ 9। ਹੁਣ ਅਗਲਾ 908 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 809 ਘਟਾਉਣਾ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗਏ, ਇੱਥੋਂ 18 ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਸਲ ਲੈ ਕੇ।
18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗਏ 9, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 9, 99 ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 99 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ 14 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਬੋਰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਨੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ is added to the number obtained by reversing its digit। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦੇ ਆ, then their sum will definitely be divisible by which of the following number। ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ? ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ 21, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ? 12। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 33। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ, 5 ਤੇ 33 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 10 ਤੇ 9, 11 ਤੇ ਯੈਸ, 20 ਤੇ 9। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ? 11 ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ 11 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੀ 49, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ 94। ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ 9 10 11 12 13, ਅਸਲ ਆਏ 1, 10 ਤੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਜੀ 14। 143, ਕੀ ਇਹ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਯੈਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗੀ? 11 ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 4 5 10 ਐਂਡ 11, ਫਾਈਂਡ ਆਲ ਇਟਸ 4 ਐਂਗਲਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਨੇ? 4:5:10:11। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ x ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ 4x 5x 10x ਤੇ 11x। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, 4 ਤੇ 5 9, 19, 19 ਤੇ 11 ਹੋ ਗਏ ਜੀ 30। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, 360 ਦੇ ਬਟੇ ਆਪਾਂ 30 ਲੈ ਆਏ, 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 36 ਘਟਾਤਾ 12। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4x ਸੀ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ 12 ਆਊਗਾ, ਦੂਜਾ 5x ਸੀ ਤਾਂ 5 ਗੁਣਾ 12। ਆਪਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ? 12। ਹਾਂਜੀ, 12 ਚੌਕ 48, 12 ਪੰਜਾ 60, 12 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 120, 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 132 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? 48 60 120 ਤੇ 132। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਦੇਖੋ 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਫ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜ ਲਓ। 5 ਤੇ 4 9 ਤੇ 10 ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ 30 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 360 ਦੇ ਬਟੇ 30 ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 4 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਰਕਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ 4 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 5 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 10 ਨੂੰ। 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਏ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? 90 ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਅਨੀਤਾ ਹੈਜ਼ 1800 ਰੁਪੀਜ਼। ਅਨੀਤਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1800 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 600 ਈਚ ਵੀਕ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਬਾਏ ਅ ਨਿਊ ਗਿਟਾਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਿਟਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਕੋਸਟ 12,000, 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗਿਟਾਰ। ਇਫ ਐਨ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਕਸ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 600 ਪਰ ਵੀਕ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨ ਉਹ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ 600 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਿਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਨ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 1800 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, 600 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਐਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਦੇ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ 600। ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਐਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਨ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ, 12,000। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਨ, ਮਤਲਬ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। 600 ਐਨ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, 12,000 ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 1800 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ 1800 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ 1800 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, 0 0 10 ਚੋਂ 8 ਗਏ 2 0 1, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 600 ਹੈ ਇਹ ਓਵਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 ਛਿੱਕਾ ਛਿੱਕਾ ਅਤੇ 7 ਛਿੱਕ 42, ਅਤੇ 17 ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਐਟ ਏ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੋਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਮਲਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਰੂਮ ਸਟਿਕ, ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਨਾਲੋਂ। ਇਫ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ 2 ਪੋਟਸ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੋਟ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, 2, ਅਤੇ 3 ਉਹਨੇ ਬਰੂਮ ਸਟਿਕ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 5:6 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪੋਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਮ ਸਟਿਕ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀ ਬਰੂਮ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ X ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਗਮਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟ ਇਜ਼ 50 ਮੋਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੀ, ਦੋ ਪੋਟਸ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੇ, 2 ਪੋਟਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਫ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ 2 ਪੋਟਸ ਟੂ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ 3 ਬਰੂਮ ਸਟਿਕਸ, ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਰੂਮ ਸਟਿਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 3, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ 5:6 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਢੰਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ x + 50/x ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, 3 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਓਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 3 ਨਾਲ 6 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ x + 50/x = 5/4। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ, 200 ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, 4x ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 200। ਤਾਂ x ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਸੀ, x ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੋਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਂਸਰ 200 + 50, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 50 ਵੱਧ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 250 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟ ਹੈ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਝਾੜੂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਮਸਟਿਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ 2 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰੂਮ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟ ਤੇ 3 ਆਪਾਂ ਬਰੂਮ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ 5/6। ਬਸ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੌਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਝਾੜੂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪੋਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਏ ਯੂਨੀਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5। ਇਫ 2 ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਦੈਨ ਡੈਸ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵਿਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 6 ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, 4 ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰ ਲਓ। 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਟ ਲਓ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਟ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਟੋਟਲ 4 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਮਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? 2 ਡਾਇਗਨਲਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ 2 ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 9 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਫ ਵੀ ਸਬਟਰੈਕਟ 9 ਫਰੋਮ m। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 ਘਟਾਉਣਾ m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ m ਲਿਖਾਂਗੇ, ਘਟਾਓ ਪਾਵਾਂਗੇ 9 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਖ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਫॉर ਵਿਚ 3x - 4 ਐਂਡ 2x + 1 ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਕਹਿੰਦੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 3x - 4 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x + 1 ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 3x ਚੋਂ 2x ਗਏ ਜੀ x, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ 5। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? 3rd ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਐਟ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਕਿਊਬ ਆਫ 243। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 243 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਊਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, 3 ਤੀਏ 9, 9 ਤੀਆ 27। ਤਾਂ 27 ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ 243 ਦਾ ਘਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਟਸ ਓਨ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਊਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਦਾ 27 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਦਾ 125 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੀ 1। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? -1। ਘਣ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? -1 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਗਈ? 3rd ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੇਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਲਾਈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਫ 13 ਐਂਡ 14। ਤਾਂ ਬੇਟੇ 13 ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਤੇ 14 ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2n, n ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ, 2 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 13 ਦੂਣਾ 26। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ 3rd। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 26ਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਪਾਂ? 22ਵੇਂ ਤੋਂ 26ਵੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ।
चलो नैक्सट देखते हैं भी ਉਹਦਾ आंसर किस तरह का आउंदा। देखो जी इन्हें कहा एरिया ऑफ स्केयर फील्ड इज़ 31.36 मीटर स्केयर, फाइंड द साइड ऑफ दिस फील्ड। तो दसिया होया राजे कि जिहड़ा एरिया है किसी स्केयर फील्ड का ਉਹ 31.36 है। ये की है एरिया स्केयर का, तो यदि आप साइड कढ़नी है तो वैसे ये की दिता होया साइड का स्केयर ही दिता होया। जे साइड कढ़नी है तो यदा आपां नूं की फाइंड आउट करना पैना है वर्गमूल स्केयर रूट। तरीका की है पेयर्स बनाने ने, थोड़ा मैं होर इधर करके तुहानूं सॉल्व करके दिखाउणी आ। देखो 31.36 पेयर बनाने आपां 31 है तो वो नीचे किहड़ा वर्ग लगेगा 5 5 25 घटावांगे जी 6 उपरों तारिया 36 पॉइंट तो बाद वाली संख्या तारी है तो पॉइंट लग जाएगा 5 ते 5 हो जूगा अपने को 10। तो हुण ये किस ते जाएगा देखो 10 दे नाल किहदा वर्ग लगाइए 6 का, चिकम चिकी 36 तो एक 6 आ गया 636 तो ये 6 ते जाएगा। तो यदा जिहड़ा वर्गमूल है वो कितना आ गया 5.6। तो देखो बेटा 5.6 किहड़ी ऑप्शन दे विच लिखिया होया है सैकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हाउ मैनी परफेक्ट क्यूब नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 1000। 1 तो 1000 तक किन्नियां पूर्ण घण संख्यावां हन। तो बेटे 1000 ही देख लो किहदा घण हुंदा 10 का, तो यदा मतलब बाकी जिहड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 जिहड़े हैगे ने सारे 1000 तो थल्ले ही ने। तो अपने कोले किन्नियां पूर्ण वर्ग संख्यावां ने 1000 तक 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 बी डिवाइडेड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। देखो जी कहते 192 नूं असीं किहदे नाल डिवाइड किहदे नाल करिए कि वह परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपां नूं इहदे बनाने पैणगे। आपां आज टोटे 2 ते गया फिर 2 ते फिर 2 ते फिर 2 ते फिर 2 ते लास्ट 2 ते सब तो लास्ट 3 ते। तो चैक करो किहड़े ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। 2 का त्रिगुट बन गया, 2 का फिर त्रिगुट बन गया, बच की गया 3। तो 192 नूं 3 नाल भाग करन ते यह संख्या पूर्ण घण बन जाएगी। 18 देखो 64 बन गया ना, हाँ जी 64 का पूर्ण घण हुंदा है। तो बेटा पता लग गया, आपां अगे नहीं सॉल्व करना, सिर्फ इन्ना ही पूछा सी। फटाफट देखांगे किहड़ा त्रिगुटां च नहीं आ रहा तो उहदे ते आपां आंसर नूं टिक कर दांगे। ठीक। अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करैक्ट फॉर ए पैरलोग्राम। समानांतर चतुर्भुज लई किहड़ा सही नहीं है। पहला इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कहंदे इहदे सन्मुख भुजावां बराबर हुंदियां ने, यस हुंदियां ने। इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इहदे सन्मुख कोण बराबर हुंदे ने, हाँ जी हुंदे ने। इट्स डायगनल बाइसैक्ट ईच अदर, हाँ जी ये जिहड़े विकर्ण ने एक दूजे नूं बाइसैक्ट करते हैं। इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इस दियां लागदियां भुजावां बराबर हुंदियां ने, नहीं जी यही जिहड़ा है पैरलोग्राम लई ट्रू नहीं है। जो उहदियां नाल नाल वालियां साइडां भी बराबर हो गईयां बेटा फिर तां ओह रोम्बस बन जाएगी, सम चतुर्भुज बन जाएगी। तो ये सी राजे तुहाडे 1 तो लैके 30 क्वेश्चन 8वीं दे सारे पेपर दे आपां डिस्कशन कर लित्ती है। आस है तुहाडा पेपर बहुत वधिया होया होएगा। तो जे किते तुहाडे गलती हो भी गई है तो हुण वीडियो नूं देख के आपां सीख लई है, नैक्सट किसी पेपर 'च तुसीं गलती नहीं करोगे। ठीक है बेटा जी, बाय बच्चे।